सत श्री अकाल। मैं हाँ नवीन शर्मा लैके हाजिर हाँ अज दा खबर खास प्रोग्राम। अज असीं गल करांगे रेते दी नजायज़ माइनिंग विवाद विच फसे राणा गुरजीत दी, जिन्हां नूं आखिरकार अपना अस्तीफा देना ही पिया। अजे विच सवाल ये उठदा है कि राणा दा अस्तीफा की उन्हां उत्ते लग रहे इल्जामां दी तस्दीक है अते की अस्तीफा उस वेले नहीं दिता जाना चाहिए सी जदों उन्हां दे खिलाफ पहली बार तत्थ सामने आए सन। फिलहाल सरकार दा तर्क कुछ भी होवे पर राणा आखिरकार रेते दी नजायज़ माइनिंग विच रुलदे हुए नजर आ रहे ने। राणा गुरजीत वालों काफी लंबे अरसे बाद ही सही पर अस्तीफा दे दिता गया, जिस तो बाद हुण विरोधी धिरां सरकार दे ईमानदार अक्स वाले दावियां ते सवाल खड़े कर रहे ने, जिस दे एक साल दे अंदर ही एक मंत्री नूं भ्रष्टाचार दे इल्जामां दे चलदियां अपना ओहदा छड्डण तो मजबूर होना पिया। विवादां च घिरे राणा गुरजीत नूं आखिरकार अपना अस्तीफा देण ते मजबूर होना पिया। पीटीसी न्यूज़ ने लगातार राणा गुरजीत ते लग रहे इल्जामां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जुड़े सबूत ਅਤੇ तत्थ दुनिया के सामने रखे सन। राणा गुरजीत ते लगे इल्जामां की फहरिस्त बेहद लंबी हो गई सी। सब तो पहला पिछले साल हुई रेत खड्डां की नीलामी विच राणा गुरजीत सवालों के घेरे च आए सन। राणा गुरजीत ते पहला अपने एक रसोईए अमित बहादुर नूं तकरीबन 27 करोड़ रुपए की रेत खड्ड दिवाउण दे इल्जाम लगे सन ਅਤੇ फिर अपने करीबियां दे फर्जी नावां ते कंपनियां बना के उन्हां विच करोड़ां दा घुटाला करन वाले एक ठेकेदार तो 5 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। राणा गुरजीत दे करीबी JS रंधावा नूं भी रेत खड्डां दे कुछ ठेके मिले सन। इस तो इलावा राणा गुरजीत की परिवारक कंपनी राणा शुगर्स लिमिटेड ते विदेशी बैंक खातियां ते नजायज़ ढंग नाल 100 करोड़ रुपए जमा करन दे इल्जाम लगे सन। पिछले दिनी राणा गुरजीत दे पुत्र राणा इंद्र प्रताप सिंह नूं इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने समन भेज के 17 जनवरी नूं हाज़र होण दे हुक्म दिते सन। उधर राणा गुरजीत यह तर्क दे रहे ने कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपना अस्तीफा दिता है, जबकि मुख्यमंत्री ने अजे तक इस अस्तीफे नूं मंजूर भी नहीं किया है। No, I have not. This letter came to me on the 4th of January. It's been with me for 12 days. What decision we will take after I go to Delhi. हालांकि राणा गुरजीत ते लगे इल्जामां दी जांच लई बनाए गए जस्टिस JS नारंग कमीशन वालों उन्हां नूं क्लीन चिट भी दे दित्ती गई सी, पर विरोधी धिरां लगातार उन्हां नूं इस मामले ते घेर रहीआं सन। हुण विरोधी धिरां दा कहना है कि राणा गुरजीत नूं अस्तीफा इल्जाम लगण दे पहले दिन ही दे देना चाहिदा सी। आ तो बहुत लेट किया, तो सब तो पहले होना चाहिए सी, क्योंकि आ प्रैशर श्रोमणी अकाली दल ने पाया, जिस प्रैशर हेठ इन्होंने हुण देना पिया। नहीं देख लो 3 महीने हो गए, इन्ने महीने हो गए, उदों क्यों नहीं दिता। हर मसले दे विच कांग्रेस ने पंजाब के हालात खराब किए ने ते इन्हां दे जिहड़े मंत्री ने हुण अस्तीफे देण दे ढोंग रच रहे ने, ये केवल ते केवल ड्रामे कर रहे ने। जे सही मैंने विच इन्हां ने अस्तीफा देना गलती मननी आ तां मुख्यमंत्री साहब नूं इहदे बारे स्पष्ट मैं समझदा रिएक्शन लेना चाहिए। वो तो पहला हैरीमान ने एडा विवादी बयान दिता, मुख्यमंत्री साहब ने अजे तक चुप्पे नहीं तोड़ी। खुदा उनके घर के सामने एडा वड्डा मतलब एक भड़काऊ ते सीधा तौर पर अकसाउण वाला कातल करने लई भीड़ नूं बयान दिता होवे ते मुख्यमंत्री साहब अजे तक बोले ना होण, ते ये सारियां गल्लां सरकार दी नाअहलियत दा सबूत दिंदियां ने कि अब 5-6 महीने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो राणा गुरजीत को खूब बचाया और नारंग कमीशन बनाया, उसको क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की। नारंग कमीशन चाहे हमने साबित कर दिया था कि जस्टिस नारंग का जो बेटा है वो राणा गुरजीत का वकील रह चुका है, लेकिन ये सारे तथ्य कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साइड पे करके और सिर्फ इसलिए राणा गुरजीत को बचाया क्योंकि उसको वो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, फंडिंग करते हैं। अब इम्तिहान की घड़ी राहुल गांधी की है, वो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं। अब उनका इम्तिहान इस देश के और पंजाब के लोग देखेंगे कि क्या जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का इनका वायदा वाकई ही में सच है। अगर तो राणा गुरजीत को वो डिसमिस करते हैं
तो पंजाब के और देश के लोग बोलेंगे कि हाँ, राहुल गांधी ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की है। देखो, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਖੱਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਾਨਸਾਮੇ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਖੱਡਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਸਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖਾਣ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਸਫਲ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁੱਟਰ ਸਿਵਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਖੰਡ ਮਿਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਗਰੋਜ਼, ਆਰਜੇ ਫੈਬ ਅਤੇ ਫਲਾਲੈਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕੋਏ ਔਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਰਜੀਐਸ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੇ ਆਰਜੇ ਟੈਕਸ ਫੈਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਤਾ। ਤੀਸਰਾ, 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਇਸ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਚੌਥਾ, ਅਮਿਤ ਟਾਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਆਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਬੈਂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਈਡੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ JS ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਖੱਡਾ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
दरअसल रेत खड्डां दी नीलामी तो बाद सिक्योरिटी रकम जमा कराउण दे आखिरी दिन यानी कि 23 मई 2017 नूं गुरिंदर सिंह, जिस ते उस वेले सिंचाई घोटाले वाला मामला दर्ज नहीं होया सी, उस ने जतिन गर्ग नां दे शख्स दे बैंक खाते विच 5 करोड़ रुपए जमा कराए सन। जतिन गर्ग राणा गुरजीत दे सीए TN सिंगला दा नजदीकी रिश्तेदार है। इस तो इलावा राणा गुरजीत दे सीए TN सिंगला दा पुत्तर साहिल सिंगला राजबीर एंटरप्राइजेज दा 2 विचों एक मैनेजिंग पार्टनर है। एक बार फिर तो 5 करोड़ दी रकम दे बैंक ट्रांसफर ते आउने आ तां 23 मई 2017 नूं कॉन्ट्रैक्टर गुरिंदर सिंह ने जतिन गर्ग दे बैंक खाते विच 5 करोड़ रुपए जमा कराए सन। उस तो बाद जतिन गर्ग ने 5 करोड़ रुपए राजबीर एंटरप्राइजेज नूं ट्रांसफर कर दिते। राजबीर एंटरप्राइजेज ओही जिस विच जतिन दा कजन भरा साहिल सिंगला यानी कि राणा गुरजीत दे सीए दा पुत्तर मैनेजिंग पार्टनर है। अग्यों राजबीर एंटरप्राइजेज ने तकरीबन 4 करोड़ 61 लाख रुपए नवां शहर दे माइनिंग अधिकारी नूं ट्रांसफर कीते, जिस तो बाद राजबीर एंटरप्राइजेज नूं 26 करोड़ 51 लाख विच नवां शहर दे सैदपुर विच रेत खड्ड माइनिंग लई मिल गई। विजिलेंस नूं मुख मंत्री साहब नूं मैं चिट्ठी लिखी सी, जिहदी कापी मैं दस रहा। मैं विजिट किया हरीके डैम च मैं देखा कि भी इत्थे काम ठीक नहीं हो रहा, विजिलेंस नूं इहदी जांच करनी चाहिए आ। तो जदों मेरे कहण ते जांच हो रही है, मेरा ही महकमा होवे, हाउ कैन आई बी मिक्सड अप विद गुरिंदर। सो ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੋਈਏ ਅਮਿਤ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ JS ਨਾਰੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਅਤੇ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। हालांकि इस क्लीन चिट ते विरोधी धिर सवाल खड़े कर रही है। नेशनल न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज स्टोरी कैरी की कि जिहड़ा 1000 करोड़ रुपए का ठगी ठोरी मारन वाला इरीगेशन डिपार्टमेंट का सब तो वड्डा स्कैमस्टर ठेकेदार गुरिंदर सिंह, उसने 5 करोड़ रुपया जिहड़ी राणे गुरजीत दी खड्डां दे विच जिहड़ी 23 मार्च नूं 23 मई नूं 2017 दो खड्डां जिहड़ियां राणे गुरजीत के खानसामे के नाम से अलॉट हुई, वो 5 करोड़ रुपया गुरिंदर सिंह लुटेरे का जिहड़ा 1000 करोड़ रुपए का चूना ला के गया इरीगेशन डिपार्टमेंट नूं, वो 5 करोड़ रुपया उन्होंने नीलामियां दे विच गया। CBI की जांच ते राणे गुरजीत का इस्तीफा, फिर ही उत्थे कोई पारदर्शी किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो सकती। तुहानूं दस दईए कि राणा गुरजीत भावें इन्हां सारियां फर्मां अते लोकां नाल कोई रिश्ता ना होण दी गल कह रहे ने, पर जनवरी 2017 विच उन्हां वल्लों कपूरथला दी चोण लड़न वेले चोण अधिकारी कोल जमा कीते एफिडेविट विच इह आप मन्निया कि राणा गुरजीत अते उन्हां दी पत्नी ने उन्हां 3 फर्मां तों तकरीबन 25 करोड़ रुपए उधारे लए होए ने, जिन्हां विच उन्हां दा ही साबका मुलाजम अमित बहादर डायरैक्टर है। भावें जस्टिस नारंग वल्लों राणा गुरजीत नूं क्लीन चिट दित्ती जा चुकी है, पर सामने आ रहे तत्थ अते विरोधियां वल्लों पुछे जा रहे सवालां नूं वेखदिआं इह क्लीन चिट हजम हुंदी नहीं जाप रही। जलंधर तो पतरस मसीह दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਹਿਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੱਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਛੇੜਛਾੜ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ।
ਇਹ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਖੌਫ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਰੇਤਾ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਿਤ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲਦਾਸ ਅਤੇ ਬੈਰਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤਾ JCB ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਟੋਗਰ ਅਤੇ ਹਦੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਗੜੀ ਟੋਗਰਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗੜੀ ਟੋਗਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੜੀ ਟੋਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੜੀ ਟੋਗਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੱਕ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਰੋਡ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਟਿੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਭਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 20 ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ PTC ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਕਦੇ ਖੱਡ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧੜਾ ਧੜ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਿੰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ। ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਬਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।